हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी कॉलेज टाइम लव। मो कॉलेज जीवन आरंभ होइथिला +3 रु। ता पूर्वरु मु जेउठी पढुथिली ताहाकु आमे स्कूल कहूथिलु। हॉस्टेल रे ही रहुथिली। सेतेबेले स्कूल गेट अतिक्रम करी बाहरी गले लागुथिला आमको स्वाधीनता मिलिगला। स्कूल परे कॉलेज जीवनर यात्रा बहुत कम थिला। नुआ कॉलेज पाई मनरे उत्साहित भरी रहिथिला। कॉलेज जीवा पाई निजको प्रस्तुत करिबारे लागिथिलु। नुआ ड्रेस किणुथिलु, चुटी स्टाइल रे काटुथिलु, एमिति बहुत किछि भय किछि आनंदर मिश्र भावना नै कॉलेज रे पदार्पण करिथिली। मनरे नुआ आशा स्वप्न असुमारी। नुआ भावना अंतराल रे सांग मानकठु अलगा हेबार दुख, कारण समस्ते तो गोटिए कॉलेज रे एडमिशन नै नथिलु। कॉलेज रो प्रथम दिन समस्तंक पई अभुला। मोर प्रथम दिन को डायरी रे साइती रखिछि आजी पर्यंत। आमे कॉलेज रो सबु कार्यक्रम रे जोग देउथिलु, सबु किछि की उपभोग करुथिलु। बहुत मजा लागुथिला। से दिन आमर वेलकम फंक्शन थाए। +3 प्रथम वर्ष। मनरे रैगिंग रो डर नै आमे पहुंची जाइथाउ कॉलेज कैंपस रे। सीनियर मानक डर रे आमे सबु गोटिए कोणरे चुपचाप बसी थाउ। सबु साजसज्जा आम स्वागत पाई थिले सुधा रैगिंग डर रे केही ठीक रे उपभोग करि पारु न थाउ। आमको प्रथमे किछि स्नैक्स खाइबाकू देले। तापरे लेक्चर मानकर भाषण आरंभ होइगला। तांको भाषण परे आमर इंट्रो आरंभ होइगला। जणे जणे मंच उपरकू जाउथिले, निजर परिचय देउथिले। पुणी सेमानंकू गोटिए गोटिए टास्क, गीत कि नाच नहेले अभिनय। मु भल गीत गाई पारे, तेणु मते किछिटा आश्वस्ति लागुथिला। रोल नंबर हिसाब रे जनक परे जनकू डाकुथिले। शेषरे मो पाଳି पड़िला। समस्ते करताली सहित मोर स्वागत जणेइले। दृढ़ आत्मविश्वास सहित मु मोर परिचय देली। तापरे थिला टास्कर समय। मोते सबुठु अलगा एवं किए भाबी नथिबे सेमिति टास्क पड़िला। ताहा हेउछि जणे सीनियर को प्रपोज करिबा। समस्ते गीत नाच देखि देखि विरक्त होई जाउथिबारु मो भाग्य को एइटा पड़िला। मु तो भाबिथिली गीत गोटे गायकी पळेई आसीबी, किंतु एबे हेला कोन? बहुत डर लागिला। टास्क करिबा को बाध्य, केही भी बाद पड़ी नाहांती। मो टास्क सुनिकी जो प्रकार हईचई सृष्टि हेला कही हबनी रे बाप रे। मते एते मात्रार अधैर्य लागुथिला। मु आखि बंद करी चुपचाप ठिया होई रहिथिली स्टेज उपरे। सेतेबेले केवल गोटिए शब्द मो कान भेदी चली जाउथाए, विकास विकास। मु तांको देखिबा पाई आखि खोलिली। से धीरे धीरे भीड़ भितरु बाहरी आसिले। मोते लागुथिला सबु जेमिति अटकी जाइछि, सबु अचल निज निज स्थान रे। चारिआडे एक बार निशब्द, आउ से पूरा स्लो मोशन रे प्रवेश करुछंती। से दिनर तांकर हस, हाय हाय, मु आजी भी भूली पारिबी नाही। से दिन मु तांको देखिथिली प्रथम थर। से हसी हसी स्टेज ऊपर को उठुथांती। मु भी हसुथाए, तांको हसरे ही हजी जाइथाए। मते लागुथिला से मो पाखकू आसुछंती, आहुरी पाखकू। धेत, सीटीर आवाज रे मोर भावना भांगीगला। एते सुंदर स्वप्न, हाय। से सेतेबेलकू आगरू ही स्टेज ऊपर को उठी सारिथिले। मते दीदी जणे आसी गोलाप फुलटिए देई गले प्रपोज करिबा पाई। कौन करिबी किछि बुझी न पारी मु आंठू माड़ी बसी पड़िली। सेतेबेल पर्यंत किछि भाबी न थाए कौन करिबी। डर लागुथिला। मते सेतेबेले भाग्य को हिंदी पुराणा शायरीटीए मने पड़ीगला। प्रथमे तांकु चाही शायरीटी कहीदेली। तापरे आई लव यू कहू कहू एते सारा हुइसिल ताली, बाप रे। सबु आड़े हो हल्ला। विकास भाई सेमती ही हसुथांती। तांको सांग माने ओ विकास कही चिल्लौथिले। मते बहुत लाज लागिला, कारण से किछि भी कहू नथिले। परे मो गोलाप फूल को ग्रहण करी से समस्तंकु चाहिले।
ଯେମିତି ସବୁର ଅନୁମତି ନେଉଥିଲେ। ସବୁ କହୁଥିଲେ ସେ ୟେସ୍, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସବୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଓଃ, ଯେମିତି ସତରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିଲେ ସେ ସବୁ ସତ ହିଁ ଥିଲା ବୋଧହୁଏ। କାଶ୍ ସେ ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ସେଦିନ। ସେଦିନ ମୁଁ ହୋଇଯାଇଥିଲି ମିସ୍ ଫ୍ରେଶର। ସବୁ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା। ସେ ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଆଖି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ଛାତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେମିନାରରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ବକ୍ତା ସେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ କେବଳ କ୍ରଶ୍ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା ସେ ତୋର କ୍ରଶ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଲଭ୍। ମୋତେ ସେଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଆରେ ସତେ ତ, ପିଙ୍କି ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ସେ ଓ ମୁଁ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ। କ୍ଲାସରେ ମିଶିକି ବସୁଥିଲୁ, ନୋଟ୍ ସେୟାର କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବି ରହୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସେ ମୋତେ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ସଦାବେଳେ ଚିଡ଼ାଏ। ମୁଁ ଉପରେ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ ସିନା, ଭିତରେ ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଉଠେ। ବିକାଶ ଭାଇ ବେଳେବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଘୋଷଣା କରିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ଯେମିତି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ପିଙ୍କି ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଥିଲା ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ସହିତ ମୁଁ ମିଶେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରେ ନା। ଜାଣିନି କେମିତି ତାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାର ସବୁ କଥା କହେ। ତାର ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡରିକି କେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇନି। ସବୁଦିନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଦିନ କାଟୁଥିଲି। ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ବସିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା। ବର୍ଷାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ୍ ମିଜାଜର ଝିଅ, କାହା କଥାକୁ ବି ଖାତିର କରେନି। ତା ପଛରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା, ସବୁକୁ ଲାଇନ୍ ଦେଉଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆମେ କେବଳ ହସୁ। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପରି ଗପ ପେଡ଼ି ମେଲେଇ ବସିଥିବ। ମୋ ମନରେ ନୂଆ ପରଶ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୋ ଅନୁଭବ ସବୁ ଡେଣା ମେଲେଇ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ଭାବନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ପାଲଟି ଯିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ ସେ ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ଭାବନାରେ। ବହିର ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ପରେ ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଛି। ଏତିକି ଶୁଣି ଅଜାଣତେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଖସି ଆସିଲା। ବର୍ଷା ତ ହଁ ହିଁ କରିବ। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ଅନୁଭବକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମୋର ସବୁ ଅନୁଭବକୁ ଉତାରି ଦେଇଥିଲି ଡାଏରୀରେ। ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯିଏ କରିଥିବ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ମୋ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ପିଙ୍କି ବି କହୁଥିଲା, ସେ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏତେ ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିଲା? କାରଣ ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧୋକା ଦେବ। ସେ ବି ଅଲାଜୁକି ପରି ଆମକୁ ତା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କେବଳ। ମୋ ଛାତିରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି।
ପିଙ୍କି ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ମାନି ନେଇଥିଲି ବିକାଶ କେବଳ ବର୍ଷାର। ବିକାଶ ଭାଇ ବର୍ଷା ଲାଗି ଆମ ସହିତ ବି ଭଲରେ ମିଶୁଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହୁଥିଲି, ଯେମିତି ଭୁଲରେ ବି ସେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡପାତି କଥା ହେଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରେ ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଭଳି ପିଲାର ପସନ୍ଦ ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ ମାସ ନ ହଉଣୁ ବର୍ଷା ଆମଠୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲା ବ୍ରେକଅପ୍ ପାଇଁ। ବିଚରା ବିକାଶ ଭାଇ, ସେ ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ତା ମାନେ ସତରେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ବୋଧହୁଏ। ଦିନେ ବର୍ଷା ଆସି ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତାକୁ, କେମିତି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା? ସେ କହିଲା, ବିକାଶ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ବର୍ଷା କହୁଥିଲା ବିକାଶ ଭାଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେ ତାକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ପୁଣି ଯାହା ବି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବିକାଶ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ ଏହା ପ୍ରେମ ନା ଆଉ କ'ଣ। ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାରୁ ଜୋଶରେ ଆସି ସେ ପ୍ରପୋଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ପିଛା ଛୁଟିଲା। ଯଦି ବିକାଶ ଭାଇ ଆଜି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା। ଶୁଣିକି ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିକାଶ ଭାଇ ଆଗ ଭଳି ହିଁ ମିଶୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ଆଗ ଭଳି ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ର ଫେରୱେଲ୍। ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବି ତ କେବେ ବି? ଆମେ ସେତେବେଳେ +2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମ ଜିମ୍ମାରେ। ବିକାଶ ଭାଇ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଭଲରେ ମିଶୁଥାନ୍ତି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ମୋତେ ଏବେ ଆଉ ସେତେଟା ଅସହଜ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମୋ ହୋଷ୍ଟିଂର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ଫେରୱେଲ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା କେବଳ ରହିଯାଉଥାଉ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖାରଖି କରୁଥିଲୁ। ମୋତେ ବର୍ଷା ଆସିକି ଡାକିକି ନେଇଗଲା। କହିଲା, ଟିକେ କାମ ଅଛି, ତୁ ଚାଲ। ମୁଁ ବି ତା କଥାରେ ହଁ ଭରିଲି। ହଁ, କିଛି କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଚାଲିଲି ତା ସହିତ। ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ସେଇଠି ବିକାଶ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଥିଲି, ଏମିତି କ'ଣ କାମ ଅଛି ଯେ ଯୋଉଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଏମିତି ଲୁଚେଇ ଡକା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? କିଛି କାମ ଅଛି କି? ବିକାଶ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଥିବାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେସବୁ। ତାପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲେ। ମୁଁ ମୋ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ? ଯଦିଓ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏସବୁ ବହୁତ ଦିନରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ବି ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ। ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ବର୍ଷା? ବିଚାରୀ। ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ। ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ଯେ ବର୍ଷା ସହିତ ସେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ କ'ଣ କହିବି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ଷା ମୋତେ ହସି ହସି କହିଲା, ଜଲ୍ଦି କହରେ, ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଜାଣିଛୁ ତ 6ଟା 30ରେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ।
ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି ବର୍ଷା ଏମିତି କହୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ସେ ତୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ? ବିକାଶ ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ ଉଠି ସାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ବାଃ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଆସିଲେ ପ୍ରେମ କରିବା ବାଲା। ବର୍ଷା କହିଲା, ଆମେ କେବେ ବି ଲଭର୍ ନଥିଲୁ ରେ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ସତ, ସେଇଟା କେବଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ମୁଁ ହେଲେ ବି ତମମାନେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ରିଲେସନରେ ଥିଲ ମାସେ ହେବ। ବର୍ଷା କହିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ ସରି କହି କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ବି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ନଥିଲୁ। ସେ ତତେ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଭାବେନି କି କେବେ ବି ଭଲ ପାଇନି। ଏସବୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ସେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ, କି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ବୋଲି। ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କାରଣ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିକାଶ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ କାଢ଼ି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ଏସବୁ କ'ଣ ତାହେଲେ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲା? ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ, ତମ ବହି ଭିତରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଦେଇଥିଲ ଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ଭୁଲରେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେଇ ବହିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ କହିବି? ବିକାଶ ଭାଇ କହିଲେ, ମୋତେ ତମ ଚିଠି ପଢ଼ିକି ଲାଗିଲା ସତରେ ତମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ। ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ତମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସହିତ କିଛି ଦିନ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ସେଇ ବାହାନାରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିଶିପାରିବି ଆଉ ତମକୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଭେଟୁଥିଲି। ତମେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡପାତି କଥା ହେଉଥିଲ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ତମେ ଅସହଜ ମନେ କରୁଛ ମୁଁ ଥିଲେ। ତାମାନେ ଏବେ ବି ତମକୁ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ହେଲେ ବି ଆହୁରି କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପିଙ୍କିକୁ ପଚାରିଥିଲି। ସେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଫେରୱାଲରେ ହିଁ ପ୍ରପୋଜ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କାରଣ ତମେ ମୋତେ ୱେଲକମ୍ ଦିନ ହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ସ୍ମିତ ହସ ହସୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପିଙ୍କି ଆସି, ସରି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ କହିନଥିଲି। ହଁ କହିଦେ ଜଲ୍ଦି, ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ହାତରେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ 6ଟା 25 ବାଜି ସାରିଥାଏ। ମୋ ମନରେ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ନଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ହଁ କହିଦେଲି। ମୋତେ ବର୍ଷା ଆଉ ପିଙ୍କି ସେତେବେଳକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନ ଗଲେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିକାଶ ଭାଇ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଶିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଦିନ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାର ଥକ୍କା ଲାଗୁନଥାଏ, ବରଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଜାଣିନାହିଁ କେମିତି ସେଇ ଗରମ ପବନ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏତେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ସେଇ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିଚାରିଥିଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଲାଗିସାରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।